Already we discussed about the method one, that is semicircle method. Now circle method. Circle method. This is called as method 2. Method 2. Right? What is the method 2? All of you let me know that. Already previously discussed the topic. What is that? Now it is write down the question. Question will be like this. All of you write down the question. Construct a regular polygon. Construct a regular polygon using circle method. Using circle method with the given length AB is equal to 30 mm. AB is equal to 30 mm. Okay, then in the first one it is pentagon. We gives with pentagon. Second one hexagon. Next one septagon. Octagon. Nonagon. Last one decagon. All these are polygons only. So ఇవన్నీ కూడా పాలిగన్స్. ముందు పెంటాగన్ గీయండి, తర్వాత హెక్సాగన్ గీయండి, తర్వాత సెప్టాగన్ గీయండి, తర్వాత ఆక్టాగన్ గీయండి, నెక్స్ట్ నానోగన్ గీయండి, నెక్స్ట్ డెకాగన్ గీయండి. ప్రొసీజర్ వినాలి. రే నువ్వు బిజీ అయిపోయావు, ఎవరు కూడా రాయద్దు, ముందు వినండి. స్టెప్ 1, draw a line AB with the given length. వినాలి, జాగ్రత్త వినాలి. Next step 2, the center B, draw the perpendicular line. Okay, now the radius AB, center B, draw an arc from A onto the perpendicular line. Now at the perpendicular line, the arc intersects at the P. Now join A and P. Okay, now perpendicular bisector the line AB. What is the procedure of the perpendicular bisector of the line AB or any line? By taking more than half of the radius, A is the center, draw an arc above the AB line and below the AB line. With the same radius, P as the center, intersect the previous arc above the line as well as below the line. Now the AB line is intersected, otherwise bisected, otherwise perpendicular bisector. So now this one, the line AB is intersected the perpendicular bisector at 4. You can name it as a 4. Now you can the arc also intersected the perpendicular bisector at 6. The number 5 is missing now. So ఏ నెంబర్ మిస్ అయిందండి మనకి ఇక్కడ? 5. సో 4 పెట్టుకొని మీరు గీస్తే ఏమొస్తుంది? స్క్వేర్ వస్తుంది, 4 సైడ్స్ వస్తుంది. 6 పెట్టి మీరు గీస్తే 6 సైడ్స్ హెక్సాగన్ వస్తుంది. 7 పెట్టి మీరు గీస్తే సెప్టాగన్ వస్తుంది. 8 పెట్టి మీరు గీస్తే గట్టిగా చెప్పండి రా. 9 పెట్టి మీరు గీస్తే 10 పెట్టి మీరు గీస్తే రైట్. So now let us find out the missing number 5. So again 4 to 5 also a perpendicular, a straight line. Now it is necessary to draw perpendicular bisector again 4 to 6. Means by taking more than half of the radius, the center 4, draw an arc on both sides. Okay, the same radius, the center 6, intersect both the arcs. Now join
these 2 points, there will be a 5 point. Intersecting point is 5. Okay. ఇప్పుడు ఏమైంది 4 వచ్చింది 5 వచ్చింది 6 వచ్చింది. సో అంతతో ఆపండి, ఫర్దర్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ చెప్తాను. నౌ A5 is the radius. గుర్తుపెట్టుకోండి, A5 is the radius. Okay. A to 5 is the radius. Center is equal to 5. ఇప్పుడు మనం పెంటాగన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 5 సెంటర్ తీసుకొని చెప్పండి A to 5 రేడియస్ గా తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి, ఒక సర్కిల్ అనేది గీయాలి. ఓకే, దిస్ విల్ బి ద యువర్ సర్కిల్. ఓకే, ఈ సర్కిల్ వచ్చింది. నా ఏబి రేడియస్ గా తీసుకొని సర్కిల్ని ఏం చేస్తాం, కట్ చేస్తాం. ఏ లైన్ ఏబి వచ్చేసింది. సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తాం, మరొకటి వచ్చింది. మూడో పాయింట్, నాలుగో పాయింట్. సో 1 2 3 4 5 వచ్చేస్తుంది. 5 సైడ్స్ రావాలి. ఏం చేస్తారు, ఏబి ఇస్ ద రేడియస్. ఓకేనండి. బి యాజ్ ద సెంటర్, డ్రా ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ బి. బి యాజ్ ద సెంటర్ అండ్ దెన్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్ ఎట్ క్యూ. క్యూ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేయండి. Now Q is the center, intersect the circle, the same radius. Some R అనుకోండి, this R. Now by using the scale, you can join all this. Now the required pentagon is constructed. Okay అండి, ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది. I think all of you got it. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? అదే ఒకవేళ మీరు హెక్సాగన్ గీయమన్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 5A 6A is the radius, 6 is the center. ఏమిటి అర్థమవుతుందా? హెక్సాగన్ గీయమంటే 6 అనే పాయింట్ దగ్గర సెంటర్ చేసుకొని 6A రేడియస్ తీసుకొని అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ మోర్ సర్కిల్. ఓకే, మరొక సర్కిల్ గీయండి. ఈ బేస్ లైన్ కామన్గా వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని కూడా మీరు జాయిన్ చేసేలాగా. ఇప్పుడు మీకు 6 హెక్సాగన్ వచ్చింది, 6 సైడ్స్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఒకదాని మీదే పెంటాగన్ నుంచి ఎంతవరకు గీయాలి, డెకాగన్ వరకు గీయండి. లాస్ట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్గా గీయాలి. ఒక పెంటాగన్, ఒక హెక్సాగన్, ఒక డెకాగన్, అలాగే ఒక సెప్టాగన్, ఒక ఆక్టాగన్, ఒక నానాగన్, ఒక డెకాగన్. సో విత్ ద గివెన్ లెంత్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ 30 mm తీసుకొని ఒక్కొక్క దానికి 5 వస్తాయి కాబట్టి ఆ 5 కూడా మీరు డ్రా చేయండి. సో ఒకే దాని మీద అన్ని గీయొచ్చు, లాస్ట్లో గీయాలి, బట్ ఇండివిజువల్గా ముందు గీయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఇందాక ఏదో చెప్పాను కదా, మిగతా ఎలా గీయాలి. పెంటాగన్ వచ్చేస్తుంది, ఓకే. హెక్సాగన్ వచ్చేస్తుంది, ఓకే. ఇప్పుడు సెప్టాగన్ గీయాలి. సో ఇప్పుడు రేడియస్ చూడండి, 5 to 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 to 4 to 5. 4 to 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 to 6. ఓకే అండి, ఈ రేడియస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీరు బైసెక్ట్ చేస్తారు కదా, 2 times బైసెక్ట్ చేస్తారు, దీన్ని ఒకసారి. ఇప్పుడు 4 to 5 అంటుందో రేడియస్, 5 to 6 కూడా అంతే ఉంది. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సేమ్ రేడియస్, ఏదో ఒక రేడియస్ తీసుకోండి. 6 as the center, 7 పెట్టు. 7 as the center, 8 పెట్టు. 8 as the center, 9 పెట్టు. 9 as the center, 10 పెట్టు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు 7 దగ్గర పెట్టి గీస్తే ఏమవుతుంది చెప్పాలి, సెప్టాగన్ వస్తుంది. 7A రేడియస్, 7 is the center. ఓకే, ఆక్టాగన్ గీయాలంటే 8A is the radius, 8 is the center. డ్రా వన్ మోర్ సర్కిల్. ఇప్పుడు నానోగన్ గీయాలంటే 9A is the radius, 9 is the center. ఇప్పుడు డెకాగన్ గీయాలి, 10A is the radius, 10 is the center. డ్రా వన్ మోర్ circle. So this is the procedure to draw the polygon of circle method. I think all of you got it. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా?